गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, गुरबिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुरु तो बिना मनुख की सुरत सिद्धि नहीं हुंदी ते गुरु तो बिना मनुख मुक्त नहीं हुंदा। किह तों मुक्त नहीं हुंदा? बंधनां तो। वो किहड़े बंधन ने जिहड़े मन नूं पए होए ने? वो बंधन है काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। उन्हां बंधनां तो सतगुर की बाणी सानूं मुक्त करदी है। गुरु का उपदेश लैके असीं अपना जीवन जिउणा है। जिथे आपां अज गुरबाणी की रोशनी विच इस घुप हनेरे बारे, अज्ञानता बारे, बेसमझी बारे गुरु की बाणी की रोशनी विच विचारां की सांझ पावांगे, उत्थे नाल नाल जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पिछले दिनी आप जी नूं सारिआं नूं पता है कि देशां विदेशां विच सारे ਸਰੋਤੇ इस गल तो भली भांत जाणू ने कि जिद्दां गुरु ग्रंथ साहिब जी के ਸਰੂਪਾਂ का रौला पिया है, वो सारे घटनाक्रम बारे अज साडे नाल भाई गुरजंट सिंह जी रूपोवाली, क्योंकि अज बहुत वड्डा इकट्ठ भी होया सी उत्थे, उहदे विच भी पहुंचे सन साडी टीम वालों। ते नाल नाल इस प्रोग्राम दे विच भाई सुखिंदर सिंह जी ददेर वो भी इस प्रोग्राम दे विच नाल नाल शामिल होणगे ते विचारां दी सांझ पाउणगे। सब तो पहलां दोनों बुलारे उन्हां नूं मैं स्टूडियो विच जी आयां आखदा हाँ ते सारे ਸਰੋਤਿਆਂ नाल फतेह दी सांझ पाउने। उस तो बाद आपां अगलियां विचारां आरंभ करदे हां। भाई सुखिंदर सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी, सब तो पहला भाई सुखिंदर सिंह जी, जिहड़ा अज दा आपां टॉपिक रखिआ है ਉਹਦੇ बारे आपां विचारां दी सांझ पाउणी। उस तो पहला आपां भाई गुरजंट सिंह नूं भी नाल लै लईए। भाई गुरजंट सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, आपां अज दा जिहड़ा प्रोग्राम जिस विच आपां सतगुर दी बाणी दी नाल नाल विचार करनी है ते नाल नाल जो घटनाक्रम वापरिआ जिहदे बारे तुसीं पिछले दिनी विचार भी दित्ते ने कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ਸਰੂਪਾਂ नूं किदां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे देख रेख दे विच सारा काम होने के बावजूद भी किदां खुरद बुरद किए गए ने, जिहदे बारे पूरा सिख जगत रोह दे विच है। ते तुसीं अज उस सारे इकट्ठ विच खुद आप भी हो के आए जे। तुहाडे कोलों इहदे बारे भी कुछ आपां अज जानकारी जिहड़ी हासिल करांगे, ਸਰੋਤਿਆਂ नूं नाल नाल जानकारी देवांगे। उस तो पहलां आपां भाई सुखिंदर सिंह जी, गुरबिन घोर अंधार, क्योंकि तुसीं गुरबाणी दी बड़े सोहणे तरीके नाल विद्यार्थियों नूं संथਿਆ भी कराउंदे हो। गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, वो किहड़ा हनेरा है जिस हनेरे विचों सानूं गुरु पातशाह जी सोझी बख्शिश करते हैं, तो वो किहड़ी समझ है जिहड़ी गुरु तो बिना नहीं आ सकती? की कहना चाहोगे जी तुसीं इस बारे? जिहड़ा अज दा अपना विशा आ वो अज दे हालातां दे उत्ते पूरी तरह सानू अगवाई दिंदा आ। हाँ जी। और इस विषय दे उत्ते गल करदिआं साडे सामने गुरु जी दे अनेकां ही परोपकार साडे जो साडे लई कीते गए आ। हाँ जी। वो अखां सामने घूमदे ने ते गुरु साहब ने साडा घोर अंधार, घोर अंधार दा अर्थ आ पूरी गूढ़ी अज्ञानता, जिन्हों असीं इदां भी कह लईए कि साडी बेअकली, साडी बेसमझी। हाँ जी। गुरु साहब जी ने अनेकां परोपकार ते कुर्बानियां करके सानू इस सारी उलझन दे विचों बाहर कढ़िया। जिहड़ा तुसीं वाक शुरू विच वरत रहे सी, गुरबाणी इस जग में चानण। हाँ जी। गुरबाणी दे सोहणे सिद्धांतां दा चानण साडे जीवन विच, साडे कम्मां कारां विच, साडे समाज दे रहण सहण विच गुरु साहब जी ने ऐन चिट्टे दिन वांग कर दिता। हाँ जी। और वो जो चानण गुरु ने सानू गुरबाणी दा बख्शिया,
हाँ जी। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। हाँ जी। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਰੌਸ਼ਨ ਮਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ। हाँ जी। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, हाँ जी। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। हाँ जी। ਔਰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਪਰਦੇ ਆ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਹੀ ਬੇਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੇਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। हाँ जी। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 7 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ जी। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ। हाँ जी। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। हाँ जी। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ जी। ਤੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਆ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬੇਸਮਝੀ। हाँ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। हाँ जी। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਵਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, हाँ जी, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। हाँ जी। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। हाँ जी। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਚ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੀ हाँ जी, बहुत वधिया जी भाई साहब जी, तुसीं अज गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे इस विषय के उत्ते अपने वालों विचार दिते ने, ते अपने नाल भाई गुरजन सिंह जी रूपोवाली भी अज दे इस प्रोग्राम दे विच शामिल ने। ते सारा घटनाक्रम जो कुछ उत्थे वापरिया, क्योंकि पिछले दिनी भाई गुरजन सिंह हुणां ने इहदे बारे वीडियो भी बना के पाई सी कि किदां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप जिहड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की निगरानी हेठ सारा काम हुंदा है, पर फिर भी गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप जिहड़े लापता ने, संगतां जवाब मंगदियां ने
ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਟੀਵੀ ਸੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲਾ ਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਦੇ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਆਪ ਮੰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2-3 ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਲਾਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਲਗਭਗ 15 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨਕਲੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੇ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਨ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੁਛ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ, ਭਾਵ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਚੌਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਧੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਲਟੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਸੱਜਣ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 9 ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਾਦਰ ਪੜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਟਕੇ ਛਪਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਛਪਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿੰਨਾ ਛਪਦਾ, ਹਾਂਜੀ,
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਥ ਲਿਖ ਪਿਆ ਪੁਰਾਤਨ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 450 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਅਗਲੇ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹਾਂਜੀ, 16 ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 36 ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 36 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 16 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹ 1000 ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆ, ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਲਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਸਨ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲਟ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ 328 ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਇਹ ਵੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਛਾਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਛਾਪੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕੇ ਆ,
ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਛਾਪਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 450 ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 450 ਸਰੂਪ ਆ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਰੂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬੱਸ ਸੀ ਲਗਭਗ ਸਨ 2007 ਜਾਂ 8 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 450 ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਬ ਚੜ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ 36 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ 16 ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਹੂਬਹੂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁੰਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਸੱਪ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਈਆਂ
ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕਸਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਰੂਪ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਤਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ 21 ਤੇ 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਸ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਰਾਗ ਪੜੋ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਆਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਨਾਮੀ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ ਆ, ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਏ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਾਦਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁੜ ਨੂੰ ਭੇਲੀ ਕਹੋ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਕੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਰਮਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ 2 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ 328 ਸਰੂਪ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਹ 328 ਸਰੂਪ ਆ। 328। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ,
ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲਟਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ ਸੁੱਟੀ ਆ 15-16 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਗਾਰਾ ਵਾ, ਲੰਗਰ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਾ, ਪੰਗਤ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮੀ ਰਾਗੀ ਉਹ ਭਾਈ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੋ ਕੇ ਅਥਰੂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਵੇ ਬੋਲੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ 50 ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਆਪਾਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੋ ਮਿੰਟੋ-ਮਿੰਟ ਹੀ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਜ਼ ਤੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੁਦਰਤੀ, ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਾਂ ਲੰਘ ਜੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹੁਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ RSS ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ।
ਸੋ ਖੈਰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹੇ। ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 50-50 ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तो वेखो बहुत इस वक्त दरपेश चुनौतियां ने साडे सामने भी। वेखो आज 4 दिन पहला जे आपां गल करिए तो बंगला साहब के गुरुद्वारे तो जिथा इतिहासक स्थान आ जिथे 1 सितंबर नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पहला प्रकाश पुरब मनाया जाना चाहिए सी, ते उत्थे नाल ही गुरु ग्रंथ साहिब जी के बराबर उहदी हजूरी च बैठ के मतलब वेखो दसम ग्रंथ की जिहड़ी कथा आरंभ की गई आ। तो भाई गुरजंट सिंह जी आपां वेखिए कि किद्दां उस ग्रंथ की व्याख्या उत्थों की गई आ, ते नाल नाल तुसीं वेखो कि किड्डी कमाल की गल है कि प्रिंसीपल बलजीत सिंह उत्थे दीवान ला के आया, तो किन्ना मतलब आम जिहड़े हैगे सी उन्हां रौला पाया भी वेखांगे हुण भला भी उत्थे गल गुरमत दी हुंदी है। तो बहुत सोहणे तरीके नाल प्रिंसीपल बलजीत सिंह जी ने उत्थे एक ग्रंथ ते एक पंथ की जिहड़ी गल कीती है, उन्होंने मतलब बाद ज्ञानी हरपाल सिंह उन्होंने ने भी उत्थे विचार रखे, उन्होंने भी बाद दलील जिहड़ी आ हाँ जी वो गुरु ग्रंथ साहब की सर्वोच्चता की जिहड़ी गल आ उत्थे उन्होंने कीती आ। हाँ जी ते मैं फिर वो एक पासे कहां कि अज श्रोमणी कमेटी वेखो कित्थों तक नीवें पद्धर ते जांदी आ। हाँ जी कि हालांकि सारे अज मोर्चे ने ऐलान किया सी कि किसी ने भी ओए भी नहीं कहना ते टीम फड़ के भी मिट्टी दी भी नहीं किसी ने मारनी, पर श्रोमणी कमेटी ने जिहड़ी अपनी टास्क फोर्स आ हाँ जी लगभग 500 बंदा इकट्ठा करके बिठाया है। वाह 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 वेख लो भी जी पता नहीं ढाउण आ गए है ना। पुलिस वाले वख लगे हुए आ, सिविल दे विच इन्हां दे जिहड़े आ बेपछाण जे हो के मुलाजम वो उत्थे खलोते हुए आ ते उरलियां सरावां दे कोल 50-50 60-60 दीयां टोलियां जिहड़ियां पीड़ियां पग्गां बन के ते उत्थे बिठाईयां होईयां। हाँ जी कि जे थोड़ी बहुती भी कोई हिल जुल करदे आ ते इन्हां दे गल पै जाओ, इन्हां नूं कुੱਟੋ मारो। गुरु ग्रंथ साहब के हक वास्ते जे आ रहे हैं तो उन्होंने मारन लिए भी ये लोग आ रहे हैं। बिल्कुल ते मैं फिर बेनती करांगा कि जिन्ने भी स्रोते सुन रहे हैं हरेक पिंड दे विच 4-4 5-5 गुरुद्वारा साहब बने आ। हाँ जी ते वो जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है वो तां ही उत्थे गुरु ग्रंथ साहब है ते असीं रोज उत्थे सवेरे शाम जाके अपना नमस्कार करते हैं। हाँ जी ते जे एक पिंड दे विचों एक बंदा भी आवे हाँ जी ते पंजाब दा 13,000 तो उत्ते जिहड़ा पिंड आ हाँ जी ते उत्थे बहुत वड्डा इकट्ठ होएगा ते लगातार दबाव बनेगा
ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਲਖ ਧੱਬਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਪੋਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਜੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਓ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਫੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਗੇ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਫੜਾਈ ਜਾਣੀ ਆ? ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੜਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜਾਉਣੀ, ਹਾਂਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕੇਸ ਕਰੂਗੀ? ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਉਲਝਵਾਂ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਤੇ ਆ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ? ਜੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਜੀ? ਦਾਸ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਆਇਓ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਲਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਹਨਾ? ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨੀ ਗਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸੁਤਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਰੂਪ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਆ, ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁੜ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਵਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਮਝੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹੰਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ 450 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਜੇ? ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਟ ਵਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਵਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ RSS ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਖਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿੱਦੜ ਰੱਤਾ, ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਮਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਜੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਾੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਗ ਰਹੀ ਆ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੋ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਐਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਰਾਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸੋ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਗਏ ਨੇ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਬਸ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। SHO ਆਇਆ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, 5-7 ਡੰਡੇ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡੀਕੇਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੇਡ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਹੀਣ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਗਾਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, 5-7 ਉਹਦੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ DSP ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਤਾ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ DSP ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਹ ਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 5-7 15-20 ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਗਿਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਗਿਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ
ਸਾਡੇ ਸਾਦਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ 4 ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਕੋਦਰ ਨੇੜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਪੜਤਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 15-20 ਬੰਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਚੰਬੜਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਰਾਇਣੂ ਮੰਤ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ ਖੋਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਧਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੁਝ ਡੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦਾ ਵੀ ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਐ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਲੈ। ਵੀ ਅੱਜ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਦ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਇਹ ਲੋੜ ਹੀ ਤਾਂ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਨਮਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਆ ਅੱਜ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਿਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰੂਪਾਂ ਛਾਪਣ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਅਵੇਸਲਾਪਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਭੁਗਤਦੇ। तो बहुत चिंता जन के कुछ भी हो सकता जी आने वाले समय च इन्हां ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੇਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਖਮਰਮਰ ਥੱਲੇ ਨੱਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਭਨਿਆਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾੜਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕਡ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਹਿਲ ਜੁਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੇਠ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਗੁੰਡੇ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਭੈਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਮਤਭੇਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਾਦਾ ਨਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਸ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਲਕਾਰੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੌਂਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਭਲਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਭਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੱਪਣੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੋ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਯੁਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ 4 5 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਘੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਰੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਸਿੱਧਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘੋਣੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਇੱਕੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਰੌਲਾ ਆ, ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2-4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਵੇਖ ਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਣਾ ਆਪੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ।
तो ये पंथ दर्दी वीरां ने रल के सिर झुकदा उन्हां दे गाड़ी जिन्हां ने इहो जिहियां संस्थावां होंद विच लिआंदियां ते जिहड़ा नौजवान वर्ग वा गुरमत दी सोझी लैके जदों ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਵੇਖੋ ਹਮਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਈ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਢਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਖੱਪ ਗ੍ਰੇਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੂਬੀ ਵੀਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਘੜੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਧੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਵਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੜੇ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਠੋਇਆ ਨਾਗੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਠੋਇਆਂ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ PhD ਹੋਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਲਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਫਰੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਬੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ? ਕਿਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਉਹ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਤਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਸੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਵਰਤੋ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਠੱਡਾ ਇੱਥੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਈ ਉਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਗਨ ਕੰਢੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲਕਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੰਗਖਾਨੇ ਭਾਗੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਪ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਬਿਜੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬਿਜੜੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬਾਹਰ ਭਿੱਜੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਬਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨੀ। ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਮੀਂਹ ਹਟ ਲੈਣ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਢਾਊਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ, ਮਤਲਬ ਐਨ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਫਿੱਟੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ 8 ਸਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਣੀ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੀ ਕਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਮਿੱਠਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਮਫਲਰ ਜਿਹਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਨਾ ਥਾਪੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੋਰਿਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨੇਰੀਆਂ ਕੌਣ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਇਹ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਅਰਥ ਹੀ ਤੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਕਪੂਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਕਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੈਰ ਪਿਆ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਾ। ਕਪੂਰ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿੰਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆ ਬੇੜੀ ਚੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇਣ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓਕੇ ਗੁਸ਼ਨ ਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕੱਚੇ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਗਾਈ ਜਾਣੇ। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗ ਆਉਣੀ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਕੱਚ ਘਰੜ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ 450 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਵਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਵਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਜੀ? ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ 9-10 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ।
हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆ ਗੈਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 90% ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ 2300, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ 2% ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2 ਕਲੀਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੂਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਏਦਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਡਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਚੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ 500 ਖੜੇ ਜਵਾਤੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਸਟਮ ਮਾਫੀ ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 9 ਬੂਥ ਜੀ ਘੁੰਮੇ, 9 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ 250 ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਗਿਆਨਤਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਓਕੇ ਵੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੂਗੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟਾਂਗਰੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿ ਪੈਲਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਨ ਸਿੰਘ TT ਰੇਲਵੇ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ SC ਬਰਾਦਰੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ SC ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ 14 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ 14 ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਣਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਪਸਾਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੂਜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਵਿਹਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਟਾਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ 450 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਲਾਬਿਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸੰਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 50-50 100-100 ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲੜੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।